जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निघा स्वागत करदी हाँ। तो दर्शकों, इस समय असी पहुंचे हुए हाँ गोल गुजराल, एक ग्राउंड दे विच हाँ। बहुत जरूरी विषय, मैं चाहांगी कि सारे जाने ध्यान नाल सुनियो, उहदे उत्ते विचार भी करियो ते उहदा हल कड्ढण दी भी सारे जाने जरूर कोशिश करिए। हल निकलना चाहिए। उम्मीद लैके नौजवान अज जिहड़े एक बाणी चैनल के राही तुहाडे नाल गलबात करन दे लई जुड़े ने। उम्मीद है उन्हां नूं, मैं फिर तो कह दिया, उम्मीद लैके तुहाडे नाल गल करन लगे ने। उस मसले दा हल करियो, उन्हां दी उम्मीद नूं टुटन ना दिओ। सिख प्रीमियर लीग इस समय जिहड़ा बॉम्बे दे विच क्रिकेट टूरनामेंट होण जा रहे ने, जिहदे विच बहुत वधिया गल है। सिर्फ तो सिर्फ साबत सूरत जिहड़े सिख नौजवान ने उही भाग लैंदे ने। उस दे नाल की हुंदा, हुण अक्सर ही असीं कोशिशां कर रहे हैं नौजवानों नूं सिख इतिहास दे नाल जोड़िए, सिक्खी वल नूं प्रेरित करिए। वख-वख तरह के उपराले कीते जांदे ने ते इह भी उन्हां उपरालिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ही है जिन्हां नूं आपदी गेम दे नाल प्यार है, लेकिन उन्हां नूं सिੱਖੀ दे नाल भी जोड़िया जा रहा है। मेरे नाल इत्थों दे नौजवान ने गोल गुजराल दे, ਉਹ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ बॉम्बे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਤੇ सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕਿ ਚਲੋ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नौजवान कह रहे ने असी खेडना चाहुंदे हां, खेड भी रहे ने, लगातार खेड भी रहे ने। इन्हां वीरां ने एक बाणी चैनल दी टीम नूं काफ़ी बारी संपर्क किया सानूं ते इन्हां ने कहा कि असी इन्ने परेशान आ, ये परेशान सन कि हर वारी ही जदों ये टूरनामेंट खेडन जाते ने, जम्मू कश्मीर नूं रिप्रजेंट करते हैं तां सानूं भी रिप्रजेंट करते हैं, साडी कौम नूं भी रिप्रजेंट करते हैं। साबत सूरत ने ना, पर दिक्कतां ये आउंदियां ने अज तक ना तो किसी ने इन्हां नूं शाबाशी दित्ती है। ये पहलां भी खेड के आए ने, क्योंकि मैं बड़ी हैरान हुई जदों मैं इन्हां नाल गल कीती। इन्हां ने मैनूं दस्सिया कि असीं पहलां भी खेड के आए हैं, पर मैं इन्हां नूं कहा भी मैं तो सुनिया नहीं। सुनिया क्यों नहीं? शायद साडियां गलतियां, सानूं सुनना चाहिदा सी। असीं लगातार ये कहने हैं कि नौजवान ना नशिया वाल नूं जा रहे ने, नशिया वाल नूं जा रहे ने। वो तो असीं गाई जा रहे हैं। जिहड़े नहीं जा रहे, जिहड़े आपदी खेड दे लई उत्साहित ने, खेडना चाहुंदे ने, कि उन्हां नूं असीं बचा रहे हैं। उन्हां दी कदी असीं हौसला अफजाई कीती है? सारे कोई पढ़ रहा, कोई प्राइवेट जॉब वाला वा, कोई भी चलो कोई विचों कर भी सकदा होवेगा अफोर्ड, लेकिन जदों आपां टीम दे विच हुंदे आ सारिआं नूं इक्को ही लैब दे विच जिहड़ा चलना पैंदा। इस समय बहुत खर्चा हुंदा इन्हां दा बॉम्बे जाण दा, ते ओह खर्चा जिहड़ा इन्हां नूं आपदी जेब चों करना पै रिहा। असीं वाधू असीं बहुत सारे खर्चे करदे आ दुनिया नूं विखाउण दे लई कि असीं की हाँ। चढ़दी कला दे लई समागम भी उलीके जांदे ने, नौजवान वध चढ़ के उहदे च सेवा करदा, उत्थे भी आपां खर्चा करदे हां गुरद्वारा साहिब दे गोलक चों। ते दूसरा आपां बहुत वारी इह गल्लां भी करदे हां स्टेजां तो भी, असीं ये कीता, असीं आपदी कौम दे बच्चिआं लई ये कीता, असीं ये करन लगे हां। ये भी तां तुहाडी कौम दे बच्चे ही नहीं जिहड़े मेरे मगर खड़े ने। इन्हां नूं तुसीं जम्मू कश्मीर नूं रिप्रजेंट करन जांदे ने, इन्हां दे लई तुसीं की कीता? इन्हां दी हौसला अफजाई दे लई तुसीं की कीता? तुहानूं पता नौजवान कुछ बाहला नहीं भालदा हुंदा। नौजवान नूं तुसीं एक दो वारी हल्लाशेरी दिओ ना, मैनूं लगदा तुहाडी सोच तो वध करके विखाउंदा तुहानूं ओह, पर तुसीं दित्ती नहीं, कदी सोचिआ ही नहीं। चलो गल करदे आ इन्हां नौजवान वीरां दे नाल जिहड़े हुण जम्मू कश्मीर नूं रिप्रजेंट कर जा रहे ने। जम्मू कश्मीर की सिख कौम नूं सानू रिप्रजेंट करन जा रहे हैं बॉम्बे च सिख प्रीमियर लीग दे लई। जी वीर जी, की कहना चाहोगे तुसी कि तुहानूं अज तक किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया? बहुत दुख लग्या, हो जाना चाहिए सी। नवीं गल नहीं है, मैं बहुत बारी बाणी चैनल तो बोलती रहनी हाँ कि तुसी क्यों नहीं नौजवानों की सुनते, क्यों नहीं नौजवानों का साथ देंदे। किते नौजवानों नूं बिठा के तुसी पुछिया ही नहीं कि तुसी की सोचदे आ, तुहानूं की चाहिदा, है ना। तो तुसी इस समय की कहना चाहोगे कि इस समय फिर तुसी जिहड़ा जा रहे हो, किन्ना क तुहाडा खर्चा आ जांदा, किवें मैनेज करदे हो, किन्ना क औखा लगदा? पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ 32,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਨਰ ਹੈ 75,000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਪੇ ਵੀ 2500 ਜਾਂ 3200 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਆਏ ਸਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਪੇਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਜਿਹਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਰਨਰ ਅਪ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜੋ ਬੈਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਟ 5,000 ਦਾ 5,000 7,000 8,000 ਦਾ ਬੈਟ ਹੈ ਲੈਦਰ ਬੈਟ ਜੀ ਲੈਦਰ ਬੈਟ 5,000 7,000 8,000 ਦੇ ਬੈਟ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਤਰਤੂ ਥੋੜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ADR ਜਾਨੂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਟ ਸੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿੱਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਔਰ BJP ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਧੂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀਰ ਚੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਗਾਣੇ ਡੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ? ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਨੂ, ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ADR ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ADR ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 7780 973607 ਵੀਰ ਜੀ 7780 973607। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹਲਕਾ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬੰਬੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਂਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 14 ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੋ DSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ DIG ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ KS ਅਫਸਰ IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਕੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਗੇਮ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਗਲੀ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਜਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 10 ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਖਾਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ IPL ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜਿਮੀ ਵੀਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ, ਮੈਮ YouTube ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੇ 10 ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।